राधा कृष्ण भगवान की जय। सब तो पहला हर वीडियो दे विच असी प्रार्थना जरूर करी दी है परमात्मा दे अगे, भगवान दे अगे कि हे प्रभु संसार दे विच किसे नूं भी अन्न धन की कमी ना आवे, किसे नूं भी कोई मुश्किल ना आवे, किसे नूं कोई थोड़ ना आवे। हे परमात्मा सब दी रक्षा करी, सब दे भंडारे भरी, सब दे खजाने भरी। ये जिहड़ी बीमारी अज चल रही है जिहदा नाम करोना है, ये किसी इंसान की बनाई हुई नहीं। असी कहने इंसान ने बनाई है, चाइना ने बनाई है। चाइना वाले गए, उन्होंने चमगादड़ के उत्ते एक्सपैरीमेंट किया, ये बीमारी उत्थों फैली। पर जे तुसी सही मैने दे विच सही दृष्टि च देखो ना, तो ये बीमारी परमात्मा की भेजी हुई है संसार नूं सबक सिखाउण वास्ते। कबीर जी का एक दोहा है बड़ा सुंदर, जिहड़ा अज सच होण दिया। कबीर जी ने अज तो 500 साल पहला एक दोहा बोलिया सी, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे कोय। कि अगर सुख दे विच सिमरन किया जाए, परमात्मा नूं याद किया जाए, तो दुख कदी आ ही नहीं सकता। जे आ भी जाए, वो ईश्वर अपनी किरपा दे नाल उस दुख नूं सहन करन दी शक्ति दिंदा, बर्दाश्त करन दी शक्ति दिंदा। ये कबीर जी ने कहा सी अपनी वाणी दे विच। अज वो दोहा सच होण दिया। अज संसार दे विच चारों पासे दुख ही दुख है। तो कबीर जी ने की कहा सी, दुख में सिमरन सब करे। तो की अज लोग दुख दे विच सिमरन नहीं कर रहा? हर इंसान परमात्मा दे अगे हथ जोड़ के बैठा है। सारी दुनिया इहो ही कह रही है कि हे परमात्मा छेती तो छेती इस बीमारी नूं खत्म कर दे। पर की वास्तव च ये लोग परमात्मा नूं याद करते सी कदी? नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्हां कोल पैसा बहुत ज़्यादा सी, वो कहंदे सी असीं रब आ। हंकार नाल, पैसे नाल अपने आप नूं रब मन के बैठे सी। पर परमात्मा ने फिर दस दिता कि मेरे तो उपर कोई नहीं है, मैं ही सारे संसार नूं चलाउण वाला। अज सारे दुखी ने, सारे प्रार्थना करते पे ने, सारे भगवान की शरण च जाते पे ने। मंदिरां च, गुरुद्वारियां च इहो ही प्रार्थना की जाती पई है कि हे परमात्मा इस बीमारी नूं, नाम रात बीमारी नूं, जिहदा इलाज ही कोई नहीं, इहनूं छेती तो छेती खत्म कर दे दुनिया दे विचों, संसार नूं सुखी कर। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय दे विच एक छोटी जिन्नी कथा है, सुनो ध्यान दे नाल ते इह तो कुछ सिखो। कहंदे एक मकान मालक ने मकान बड़ा सोहना बनाया सी और उन्हें उन्होंने किराए ते चढ़ाउणा सी। एक किराएदार उन्हां दे कोल आया, अक के आखन लगा कि तुसीं ये मकान जिहड़ा एडा सोहना बनाया है, कि ये मकान जिहड़ा तुसीं मैनूं किराए ते दे सकदे हो? मकान मालक ने आख्या ठीक है, मैं तैनूं ये मकान ते किराए ते दे दांगा, पर इहदियां कुछ शर्तां हैगियां, वो मनणियां पैणगीਆਂ। उस आदमी ने आख्या दसो मैनूं किहड़ियां शर्तां, मैं मन्नांगा। पहली शर्त हैगी सी कि इत्थे कोई भी किसी किस्म का कोई भी ऐसा काम तुसीं नहीं करना, नचना टप्पना, गाना, शराबां, कोई नॉन वैज, ये चीज़ां सारे इस मकान दे विच नहीं चलनियां। कोई रोला रप्पा पाना, आंढ पड़ोस वालियां नूं तंग करना, ये सारियां चीज़ां इत्थे नहीं चलनियां। किराएदार ने कहा ठीक है जी, मैनूं मंजूर है, मैं इहो जिहा कोई काम नहीं करांगा कि जिहदे नाल तुहानूं शिकायत मिले। मालक मकान ने भी मकान दीयां चाबियां उन्होंने दे दित्तियां। वो आके रहन लग पिया। थोड़ा समा तो चंगा रहा, धीरे धीरे वो यार दोस्त आने शुरू हो गए, उच्ची उच्ची डीजे वजने शुरू हो गए। उस घर दे अंदर कई तरीके के काम शुरू हो गए। आस पड़ोस वाले लोगों ने जे आके रोकना तो उन्हें लोगों के नाल लड़न लग पैना। लोगों ने यह शिकायत जाके मालक मकान नूं कर दी कि जिहड़ा तुसीं किराएदार रखिया है वो उत्थे सही काम नहीं कर रहा। मालक मकान ने अपने किसी नौकर नूं भेजिया कि जाके उन्होंने समझा और उन्होंने कह दे कि अगर तू सही काम नहीं किया तो मकान खाली करा लिता जाएगा। वो नौकर ने आके समझाया, वो फिर भी नहीं मुड़िया। उन्हें किसी होर नूं भेजिया, उन्हें भी समझाया, फिर भी नहीं मुड़िया। तो इस तरह करके 2-4 आदमी उन्हें भेजे समझाने वास्ते, पर वो नहीं मुड़िया, वो अपने काम करता ही रहा। हार के एक दिन मालक मकान नूं खुद आना पै गया। और जदों दोस्तों मालक मकान आया, उन्हें आके उहदे कोलों चाबियां मंग लियां मकान दियां कि तू खाली कर दे, चाबियां मैनूं दे दे।
ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝੇ? ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲਾ ਤੁਝੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ, ਹਟ ਜਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਬੜੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਿਆ ਬਾਈ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ? ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ ਕਿ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹੀ ਮਚ ਗਈ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੀਤਾ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨੋਂ ਕਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਝੂਠ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਿ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਸਤਿ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਰਹਿ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹਿ, ਰਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਸਦਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਡਦਾ, ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਲੀਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਤੋੜਦਾ, ਕਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ 4,32,000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੀ। ਹਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ 5,500 ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ 5,500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ 5,500 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ,
राधा कृष्ण भगवान की जय। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ, ਸਵਸਥ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।